जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोधनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधुस्साधु दादायिन्नति नीचोदचाकर आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 7 அத்தியாயம் 13 பதம் 25. Bhagavatam, Canto 7, Chapter 13, text number 25. Okay, text number 25. यदृच्छया लोकमिमं प्राप्ति कर्मभिर्भ्रमं भ्रमान् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Translation நான் இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்லேயே படிக்கிறேன். In the course of evolutionary process which is caused by fruitive activities due to undesirable material sense gratification, I have received this human form of life, which can lead to the heavenly planets, to liberation, to the lower species, or to rebirth among human beings. Purport. All living entities within this material world are undergoing the cycle of birth and death according to the laws of nature. This struggle of birth and death in different species may be called the evolutionary process. But in the Western world, it has been wrongly explained. Darwin's theory of evolution from animal to man is incomplete because the theory does not present the reverse condition, namely evolution from man to animal. In this verse, however, evolution has been very well explained on the strength of Vedic authority. Human life which is obtained in the course of evolutionary process is a chance for elevation, Swarga Pavarga, or for degradation, Tirashcham Punarasya cha. If one uses a human form of life properly, he can elevate himself to the higher planetary systems, where material happiness is many thousands of times better than on this planet. Or one may cultivate knowledge by which to become free from the evolutionary process and be reinstated in one's original spiritual life. This is called apavarga or liberation. Material life is called pavarga because here we are subject to 5 different states of suffering represented by the letters pa, pa, bha, bha and ma. Pa means parishrama, very hard labor. Pa means pain or foam from the mouth. For example, sometimes we see a horse foaming at the mouth with heavy labor. Ba means bhyartha, disappointment. In spite of so much hard labor, at the end we find disappointment. Bha means bhaya or fear. In material world, one is always in the blazing fire of fear, since no one knows what will happen next. Finally, ma means mrityu or death. When one attempts to nullify these 5 different status of life, pa, pa, bha, bha, ma, one achieves apavarga or liberation from the punishment of material existence. The word Tirashcham refers to degraded life. Human life, of course, provides an opportunity for the best living conditions. As Western people think, from the monkeys come the human beings, which are most comfortably situated. However, if one does not utilize this,
his human life for Swarga or Apavarga, he falls again to the degraded life of animals like dogs and hogs. However, a sane human being must consider whether he will elevate himself to the higher planets, prepare to free himself from the evolutionary process, or travel again through the evolutionary process in higher and lower grades of life. If one works piously, one may be elevated to the higher planetary systems or achieve liberation and return home back to Godhead. But otherwise, one may be degraded to a life as a dog, a hog, and so on, as explained in Bhagavad Gita, Yanti Deva Vrata Devan. Those interested in being elevated to the higher planetary systems, Devaloka or Swargaloka, must prepare to do so. Similarly, if one wants liberation and wants to return home back to Godhead, he should prepare himself for that purpose. Our Krishna conscious movement is therefore the highest movement for the benediction of human society, because this movement is teaching people how to go back home, back to Godhead. In Bhagavad Gita 13.22, it is clearly stated that different forms of life are obtained by association with the three modes of material nature. Karanam guna sangosya sada satyo nijanmasu. According to one's association with the material qualities of goodness, passion, and ignorance in this life, in one's next life one receives an appropriate body. Modern civilization does not know that because of varied association in material life, the living entity, although eternal, is placed in different conditions known as many species of life. Modern civilization is unaware of the laws of the nature. Prakate kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankara vimudhatma karta hamiti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the performer of activities that are in actuality carried out by the nature. Every living entity is under the full control of the stringent laws of material nature, but rascals think themselves independent. Actually, however, they cannot be independent. This is foolishness. A foolish civilization is extremely risky, and therefore Krishna conscious movement is trying to make people aware of their full dependent condition under the stringent laws of nature, and is trying to save them from being victimized by strong Maya, which is Krishna's eternal energy. Behind the material laws is the supreme controller Krishna, Maya dakshena prakriti suyate characharam. Therefore, if one surrenders unto Krishna, mam evaye prapatyante maya metam tarantite, one may immediately be freed from the control of external nature. Sagunan samatitaitan brahma bhuyaya kalpade. This should be the aim of life. Srimad Bhagavatam காண்டம் 7 அத்தியாயம் 13 பதம் எண் 25. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கிய அடுத்த ராசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபகாச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை படிக்கிறேன், கவனமாக கேளுங்க. விரும்பத்தகாத பௌதிக புலன் நுகர்வின் காரணத்தால் காலப்போக்கில் எனது கர்மங்களால் விளைந்த பரிணாமத்தின் மூலமாக இந்த மனித ரூபத்தை நான் பெற்றேன். இந்த மனித ரூபத்தில் என்னை ஸ்வர்கலோகத்துக்கோ முக்திக்கோ தாழ்ந்த உலக உயிரினங்களுக்கோ அல்லது மீண்டும் மனித பிறவைக்கோ அழைத்து செல்ல முடியும். பொருளை. இந்த ஸ்லோகம் யார் பேசுறது? இந்த ஸ்லோகம் யார் பேசிட்டு இருக்காங்க? ரெகுலராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ண தெரியுமே. ஸ்லோகம் யார் பேசுறது? யார் பேசுறாங்க தெரியல. ஓகே, எனிவே ஓகே. பொருள்ரை. இந்த ஜட உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் இயற்கை சட்டங்களுக்கு ஏற்ப பிறவை சக்கரத்தில் சுழற்சி கொண்டு இருக்கின்றன. வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்கு இடையில் உண்டாகும் இந்த பிறவி போராட்டமே பரிணாம முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் மேலை நாடுகளில் இது தவறாக விளக்கப்படுகிறது. மிருகத்திலிருந்து மனிதன் வருகின்றான் என்று டார்வின் பரிணாம தத்துவம் முழுமையற்றதாகும். ஏனெனில் அது மனிதனிலிருந்து மிருகத்திற்கு தலைகீழாக செல்லும் பரிணாமத்தை விளக்கவில்லை. ஆனால் இச்லோகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமான வேதங்களின் அடிப்படையில் பரிணாம வளர்ச்சியும் பரிணாம வீழ்ச்சியும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரிணாம வளர்ச்சியால் அடையப்படும் மனித வாழ்வு மேன்மை அடைவதற்குரிய ஸ்வர்ப அல்லது வீழ்ச்சி அடைவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பாகும். ஒருவன் இந்த மனித ரூபத்தை சரியாக உபயோகித்தால் அவனால் உயர் கிரக அமைப்புகளுக்கு ஏற்றம் பெற முடியும். அங்கு இக்கிரகத்தில் இருப்பதை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிகமான பௌதிக சுகம் கிடைக்கிறது. அல்லது இந்த பரிணாம வளர்ச்சி அல்லது வீழ்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு தனது ஆதியான ஆன்மீக வாழ்வில் மறுபடியும் நிறுத்தப்படுவதற்கு ஒருவன் அறிவை வளர்த்து கொள்ளலாம். இது அபவர்க்கம் அல்லது முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதிக வாழ்வு பவர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இங்கு ப ப ப ப
மற்றும் ம என்ற எழுத்துக்களால் துவங்கும் 5 வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்ட துன்பங்களுக்கு நாம் ஆளாக வேண்டியுள்ளது. ப என்றால் பரிசிரம அல்லது கடின உழைப்பு என்று பொருள். ப என்றால் பேன அல்லது வாயிலிருந்து வரும் நுரை என்று பொருள். உதாரணமாக, கடின உழைப்பினால் ஒரு குதிரையின் வாயிலிருந்து நுரை வருவதை நாம் பார்ப்போம். ப என்றால் பியர்த்தா அல்லது ஏமாற்றம். இவ்வளவு கடினமாக உழைத்தாலும் முடிவில் நாம் ஏமாற்றத்தையே மட்டுமே காண்கின்றோம். ப என்றால் பய அல்லது பயம் என்று பொருள். பௌதிக வாழ்வில் அடுத்து நிகழப்போவது என்ன என்பது ஒருவரும் அறியார். ஆகவே ஒருவன் எப்பொழுதும் பயம் என்ற நெருப்பில் சிக்கித் தவிக்கின்றான். இறுதியாக ம என்றால் மிருத்யு அல்லது மரணம் என்று பொருள். வாழ்வின் இந்த 5 வெவ்வேறு நிலைகளை ம சொல்லத்தக்கதாக முயற்சிக்கும் பொழுது ஒருவன் அபவர்க்கம் என்ற நிலையை அடைகின்றான். அதாவது பௌதிக வாழ்வினும் தண்டனையிலிருந்து அவன் விடுவிக்கின்றான். திரஷ்சாம் என்ற சொல் வீழ்ச்சியடைந்த வாழ்வை குறிக்கிறது. மனித வாழ்வானது மிகச்சிறந்த வாழ்வை மேற்கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பளிக்கின்றது. மேலை நாட்டார் நினைப்பது போல் குரங்கிலிருந்து மனிதன் வருகின்றார் அல்லது மிகவும் சௌகரியமான நிலையில் இருக்கின்றார். ஆனால் சொர்க்கத்திற்கோ அல்லது அபவர்க்கத்திற்கோ தன் மனித வாழ்வை அவன் உபயோகிக்காவிட்டால் அவன் நாய், பன்றிகளை போன்ற மிருகங்களில் இழிவடைந்த வாழ்வுக்கு மீண்டும் வீழ்ந்து விடுகின்றான். ஆகவே அறிவுள்ள ஒரு மனிதன் மேலுலங்களுக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதா அல்லது இந்த பரிணாம முயற்சியிலிருந்து தன்னை விடுபடுத்திக் கொள்வதற்கு தயார் செய்வதா அல்லது பரிணாம வளர்ச்சி அல்லது பரிணாம வீழ்ச்சி என்ற உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த பிறவிகளில் மீண்டும் பிரயாணம் செய்வதா என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஒருவன் பக்தி மார்க்கத்தில் செயற்பட்டால் அவன் மேலுலகளுக்கு உயர்த்தப்படுவான் அல்லது முக்தி அடைந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வான். இவ்விரண்டும் இல்லையெனில் நாய், பன்றி போன்ற உயிரினங்களுக்கு அவன் இழிவடைவான். யாந்தி தேவரதா தேவான் பகவத்கீதை விளக்குவது போல மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவோர்கள் அதற்காக தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுபோலவே முக்தி பெற்று ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்ப செல்ல விரும்புவோனும் அந்த நோக்கத்திற்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனித சமுதாயத்திற்கு கிடைத்துள்ள மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். ஏனெனில் ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி செல்லும் வழிமுறையை இந்த இயக்கம் போதிக்கின்றது. 3 ஜட இயற்கை குணங்களுடன் சகவாசம் கொள்வதால் வெவ்வேறு வகையான உடல்கள் அடையப்படுகின்றன என்று பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பிறவியில் சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய பௌதிக குணங்களுடன் சகவாசம் கொள்வதற்கேற்ப அடுத்த பிரிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஒருவன் பெறுகின்றான். ஜீவராசி நித்தியமானவன் என்றாலும் ஜட இயற்கையுடனான சேர்க்கையின் காரணத்தால் அவன் பல்வேறு உயிரினங்களில் பிறக்க வேண்டிய நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்படுகின்றான் என்பதை நவீன நாகரிகம் அறிவதில்லை. நவீன நாகரிகம் இயற்கையின் சட்டங்களை அறியாதாக இருக்கின்றது. 3 ஜட இயற்கையின் குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு குழப்பமடைந்த ஆத்மா உண்மையில் இயற்கையால் நிறைவேற்றப்படும் செயல்களுக்கு தானே கர்த்தா என்று எண்ணுகின்றான். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஜட இயற்கையின் உறுதியான சட்டங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றான். ஆனால் அறிவற்ற மூடர்கள் தங்களை சுதந்திரமானவர்கள் என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. முட்டாள்தனமான ஒரு நாகரிகம் மிகவும் ஆபத்தானதாகும். ஆகவே இயற்கையின் கண்டிப்பான சட்டங்களுக்கு மக்கள் முழுமையாக கட்டுப்பட்டுள்ள நிலையை அவர்களுக்கு உணர்த்த இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் முயற்சி செய்து வருகின்றது. இவ்வாறாக கிருஷ்ணனின் புறசக்தியான மாயாசக்திக்கு மக்கள் பலியாவதிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற இந்த இயக்கம் முயன்று வருகிறது. பௌதீக சட்டங்களுக்கு பின்னால் பரம ஆளுநரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். ஆகவே கிருஷ்ணரிடம் ஒருவன் சரணடைவானாயின் அவன் உடனடியாக பௌதீக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவான். இதுவே வாழ்வின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. योऽन्त प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तक्लशक्तिधरस्वदां न अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागैः. हरे कृष्ण. எல்லாரையும் இந்த ஞாயிறு சத்சங்க நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் இங்கே பொருளில் எதை பற்றி பேசுகிறார், ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா முக்குணங்களை பற்றி பேசுகிறார்.
மனித பிறவை நாம் எப்படி உயர்த்தி கொள்ளலாம், தாழ்த்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார். இந்த 5 பப்ப பப்பாம அதை பற்றி பேசுகிறார். சாரமான விஷயம். இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாத சொல்ல வந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? யார் அது? யார் சொன்னது? ஓகே, ஹரீஷ். ஸோ பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல வந்த ஒரு கருத்து, ஒரு முக்கியமான கருத்தை நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மனித வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறார். வேற ஒன்றும் கிடையாது. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறாரு. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகமா பாயினோ நித்யஸ் தாம்ஸ் திதிக்ஷஸ்வ பாரத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்ல வந்த கருத்து என்னது? திதிக்ஷஸ்வ அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். திதிக்ஷஸ்வனா என்னது? சகிப்புத்தன்மையோட இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அவர் என்ன பண்ண பின்னாடி? ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்ல வந்த ஒரு முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா, நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான குணம் என்ன சொல்றாரு? சகிப்புத்தன்மை அப்படின்றத பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொடுக்குறார். ஸோ பகவத்கீதையுடைய முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னதான்? சகிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சகிப்புத்தன்மையோட இருங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். சகிப்புத்தன்மைனா என்னது? அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? எப்பயுமே இரட்டிப்போடு தான் இருக்கும். இன்பம் துன்பம் இருக்கும், லாபம் நஷ்டம் இருக்கும், மானபமானம் இருக்கும் இல்லையா? வெற்றி தோல்வி இருக்கும், இரவு பகல் இருக்கும், குளிர் வெப்பம் இருக்கும். இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? எப்பயுமே மாறி 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 இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுமா? சகிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். கேட்கறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கு. எப்படி பண்ணுறது, எப்படி நடைமுறை கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதற்கு உதாரணம் தெரிவிக்கணும். இந்த உதாரணம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயமா அமையும். எப்படி உதாரணம் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி, சரி கம்பெனின்னு ஏன் போகணும், நம்ம மறுபடியும் கம்பெனிக்கு போகணும். இப்போ சுதர்ஷன் இருக்கான். சுதர்ஷன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஜேபிஎஸ் ஸ்கூலில் நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லிகிட்டே இருக்கான். எனக்கு இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, இவங்க சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க இப்படி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலை பற்றியோ அவங்களுக்கு டீச்சர்ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ நிறைய ப்ராப்ளத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான். எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, இதுவாக இருக்குது, அதுவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவனை ராணி மாதாஜி நீங்கள் ராணி மாதாஜி கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு அவன் கையில் ஒரு கிளாஸை கொடுத்து அது ஃபுல்லாக ததும்ப எண்ணெயை ஊற்றி, இப்போ என்ன பண்ணு, மேலே கீழே 10 வாரம் நடந்துட்டு வரணும். கீழே ஒரு சொட்டு கூட விழவே கூடாது. விழாமல் நீ கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டா உனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், மாயாப்பூருக்கு நான் ஃப்ளைட்லேயே கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன், உனக்கு ஃப்ரீ ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் சுதர்ஷனுக்கு. சுதர்ஷனா உன்னை பற்றி என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன், எங்கேயோ முழிச்சிட்டு இருக்கான் அவன். சொன்ன உடனே சுதர்ஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அவனுக்கு என்ன கொடுத்துட்டான் கையில்? இப்போ என்ன கிளாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறான் சுதர்ஷன்? மேலே கீழே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ஒரு சொட்டு கூட கீழே செந்தவே இல்லை. கொண்டு கொடுத்துட்டான். அவனுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ ராணி மாதாஜி கேட்டாங்க, சரி சுதர்ஷனா, இப்போ எத்தனை பேர் பிரச்சனையை பார்த்த, இப்போ எத்தனை பேர் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க, இப்போ என்னெல்லாம் நடந்துச்சு சொல்லு பார்க்கலாம், அப்படி இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சுதர்ஷன் என்ன சொல்லுவான்? இருங்க சுதர்ஷன் சொல்லிட்டேன். சுதர்ஷன் என்ன சொல்லுவேன்? என்ன மாதாஜி நீங்கள் கையில் வேறு இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்க சொன்னால் எப்படி பார்க்குறது? நான் ஏதோ என்னுடைய கவனம் ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தது? என்ன சிந்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்க. மாயாப்பூர் போகணும் அப்படிங்கிறது. மறுபடியும் எண்ணெயிலே இருங்க. நம்ம இதுலேயே மாட்டிக்கிறோம். அது சிந்தாமல் இருக்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அவனுக்கு என்ன ஆசை? இதுவே அந்த மாதாஜி நீ சிந்தாமல் கொண்டு வந்துட்டேன்னா உனக்கு நான் 4 தோசை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா, போங்க மாதாஜி, எங்கள் வீட்டில் போனால் எங்கள் அம்மாவே எனக்கு 10 தோசை சுட்டு கொடுப்பாங்க, 4 தோசை யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுவான். அப்போ இதில் எது முக்கியம்? மறுபடியும் குறிக்கோள், கோல் முக்கியம். என்ன முக்கியம்? கோல், நம்முடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியம். புரியுதா உங்களுக்கு? நம்முடைய இலக்கு எப்போ உயர்ந்ததாக இருக்குதோ அப்போ நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் நம்ம என்ன ஆக மாட்டோம்? பாதிப்பு அடைய மாட்டோம். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ எதனாலையும் பாதிப்படையாதன்னு சொல்றன்னா என்ன அர்த்தம்? உயர்ந்த குறிக்கோளை நோக்கி செயல்படடா அப்படின்னு அர்த்தம். மாலங்காத்தால திருன்னு முழிச்சிட்டு இருக்கீங்க. சார் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்லோகத்தை இப்படி ஆராய்ந்து புரிஞ்சுக்கணும்.
கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சுதர்ஷன், பெரிய சுதர்ஷன், நீ பெரிய சுதர்ஷன் தானே, உன் பேர் சுதர்ஷன் தான்டா, எங்கேயோ முழிச்சிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பொறுத்துக்கோ சகிச்சுக்கோன்னு சொல்றாரு. எப்படி சகிச்சுக்கிறது? சாதாரணமாக சகிச்சுக்கவே முடியவே முடியாது, நம்மளால் சகிச்சுக்க முடியல. ஆனால் சகிச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எப்போ அது? எப்போ நமக்கு உயர்ந்த குறிக்கோள் அப்படிங்கிற நிர்ணயம் ஆயிடுச்சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தாழ்ந்த விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். அதே போல் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், அது மானமாக இருந்தாலும் சரி, அப்பமானமாக இருந்தாலும் சரி, வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி, தோல்வியாக இருந்தாலும் சரி, சுகமாக இருந்தாலும் சரி, துக்கமாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். ரெண்டுமே நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது. சுகம் வரும்போது ரொம்ப குதிக்கிறதும், துக்கம் வரும்போது அழுகிறதும் ரெண்டுமே நமக்கு நல்லது கிடையாது. ரெண்டுலையும் எப்படி இருக்கணும்? ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ரெண்டையும் பெருசாக ரெண்டையும் கண்டுக்கவே கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம். கண்டுக்கவே கூடாது அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை. கண்டுக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்போ சாத்தியமாகும் அப்படின்னா, எப்போ உங்களுக்கு உயர்ந்த குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் நிர்ணயம் ஆயிடுச்சோ அப்போ என்ன ஆகாது? உங்களுக்கு தாழ்ந்த குறிக்கோள், தாழ்ந்த விஷயங்கள்லாம் பாதிப்படையாது. அப்போ இங்கே பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளை தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்ட்டு. நாம் பிறந்துட்டோம், வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். வாழும்போது என்ன பண்ணுறோம்? நிறைய இன்ப துன்பங்களால், நிறைய மான அபமானங்களால், லாப நஷ்டங்களால், சுகத்துவங்களால் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எப்பயுமே பாதிப்படைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஒரு சமயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், இன்னொரு சமயம் ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும். இன்னொரு சமயம் வெற்றி கிடைக்குது, இன்னொரு சமயம் தோல்வி கிடைக்குது, இன்னொரு சமயம் நம்மளை பாராட்டுறாங்க, இன்னொரு சமயம் நம்ம திட்டுறாங்க. இதுலேயே மாட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இதுலேயே நம்ம யோசிச்சு என்ன பண்ணிடுறோம்? எதை விட்டுறோம்? அப்படி குறிக்கோளை மறந்து போயிடும். குறிக்கோளை மறந்து போயிட்டா மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுவார் கிருஷ்ணர்? இதே சக்கரத்தில் போட்டுருவார். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோய் அப்படின்னு சக்கரத்தில் போட்டுருவார். ஒருவன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதனால பாதிப்படையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? அவனுடைய குறிக்கோளை முதல்ல என்ன பண்ணும்? நிர்ணயம் பண்ணணும். நான் எதற்காக பிறந்தேன் அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணும். நான் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். எதுக்காக உள்ளே வந்திருக்கேன்? எதுக்காக உள்ளே வந்திருக்கேன்? மேபி அப்படி நோய் தீர்ப்பதற்கோ, இல்லை அங்கே கூட நோயாளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கோ ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, சும்மா பெரிய பில்டிங்காக இருந்துச்சு பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது? வேடிக்கை பார்க்கறதுக்காக போகக்கூடாது. இல்லை அப்படியே போயிட்டு அங்கே ஒரு சில பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக அப்புறம் அங்கே கேண்டீனில் போய் சாப்பிட்றது, அங்கே ஒருத்தர் திட்டினானா திட்டுவாங்க, அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறது, எதுவுமே இல்லாமல் போயிட்டுருப்பாங்க. இது இன்னும் நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் காரில் போகும்போது புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் இங்கேருந்து சென்னை போகணும். பொதுவாக இது நடக்கும். சென்னையில் வந்து எனக்கு காலையில் ப்ரோக்ராம் 9:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். சென்னை அங்கே டிஎம்ஜேல 9:30க்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நான் குறைஞ்சபட்சம் 9 o'clock இருக்கணும். ஸோ 9 o'clock இருக்கணும். நான் காலையில் இங்கே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 3 மணிக்காவது கிளம்பணும். என்ன பண்ணுவேன்? காலையில் 2 மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு 3 மணிக்கு வண்டி எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் பாட்டு நேராக போயிட்டே இருப்பேன். எங்கேயும் நிறுத்த மாட்டேன், எதுவும் யோசிக்க மாட்டேன், எங்கேயுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. கரெக்டாக எத்தனை மணிக்கு போய் சேர்ந்துருவேன்? 9 o'clockலாம் போய் சேர்ந்துருவேன். ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிடுவேன். எதனால்? எனக்கு என்ன தெரியும்? குறிக்கோள் தெரியும். நாங்கள் போய் சேரணும் அப்படின்ற குறிக்கோள் தெரியும். இதுவே நமக்கு அப்படி குறிக்கோளாம் டைம் எல்லாம் கிடையாது. எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு என்ன ஆகும்? நடுவில் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. என்ன பண்ணுவோம்? போயிட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஒரு புது கோயில் கட்டிருக்காங்க போல இருக்கு, இங்கே ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு, அப்படியே போயிட்டு போகலாமா? இங்கே வண்டியை விடுறா. அப்படியே போகும்போது அங்கே ஒரு டிவோட்டி இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்துட்டு மத்தியானம் பிரசாதம் சாப்பிட்டு போகலாமா? அங்கே வண்டியை விடுறா. காலையில் ஆரம்பித்தது சாயந்தரம் இல்லை நைட்டு இல்லை அடுத்த நாள் காலைல போய் முடியும். அப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துட்டேன், இந்த பக்கம் பார்த்தா என்ன லேட் ஆகுது. ரீசன் என்னது? குறிக்கோள் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகவே இல்லை. அதனால தான் இன்னைக்கு மனுஷங்க குழம்பி இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா குறிக்கோளற்ற வாழ்க்கை. குறிக்கோள் அப்படின்னு எப்படிப்பட்ட குறிக்கோள் இருக்கணும்? உயர்ந்த குறிக்கோள் இருக்கணும். இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க? தாழ்ந்த குறிக்கோளை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. படி 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 படி. அப்புறம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மண்டையை ஒட 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 போய் வேலை செஞ்சு மண்டையை உடச்சிங்க, மண்டையை உட மண்டை ஒட 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 ஒட. அப்புறம் அடி 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 வாங்கு. நீங்கள் சொல்கிறது தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி தாழ்ந்த குறிக்கோளை நோக்கி ஓடுறதுனால தான் நம்ம தொந்தரவு அடைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஆனால் நமக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னா உயர்ந்த குறிக்கோளுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. இங்கே இருக்கவங்கள யாருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்? மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் யாருக்கு பிடிக்கும்? ஒருத்தர், 2, 3, 4, 5, பரவாயில்லையே. சரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜிக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்.
அது எப்படி செயல்படும் அப்படின்னா, ஒரு பிகினிங் ஸ்டெப்பில் ஒரு சின்ன நம்பரை மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா ஸ்டெப்பும் எப்படி தான் இருக்கும்? தப்பாயிடும். அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க? தப்பாயிட்டு ஆன்சரும் தப்பாக வந்துடும். இப்போ போய் டீச்சர்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? தப்பு போட்டுருவாங்க. ஒரே ஒரு தப்பு போட்டுருவாங்க. மேடம் ஒரே ஒரு தப்பு தானே போட்டிருக்கீங்க, மற்ற லைன்லாம் ரைட்டு தானே, அதுக்கெல்லாம் மார்க் கொடுங்களேன். இல்லைடா எல்லாமே தப்பு தான். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, உண்மையில் அந்த ஆன்சர் தப்பா? இல்லை. அந்த ஆன்சருக்கு முன்னாடி கூட ஸ்டெப்பு தப்பா? இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி கூட ஸ்டெப்பு தப்பா? இல்லை. இந்த 10 ஸ்டெப் இருக்குல்ல, இந்த 10 ஸ்டெப் என்ன கிடையாது, உண்மையில் தப்பே கிடையாதுதான். எது தப்பு? அந்த ஆரம்பத்தில் பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் தப்பு. மற்றதெல்லாம் அதனுடைய விளைவு தான். புரியுதா நான் பேசுறது? ஹரிபோல், அட்லீஸ்ட் தலையாத ஆட்டுங்க. கிளாஸ் எல்லாம் மறந்து போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 வாரம் 3 வாரம் கிளாஸ் எடுக்கலாம், எல்லாரும் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேத்ஸில் 10 லைன் தப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் உண்மையில் 10 லைனு தப்பே கிடையாது. இதுதான் தப்பு. ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன தப்பு தான். அந்த சின்ன தப்பு என்னது? எல்லாமே தப்பை போல தோன்றுது, எல்லாமே தப்பாக மாறிடுது. இதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது, நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது, நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய சங்கடங்கள் வர மாதிரி தோன்றுது. உண்மையில் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளே கிடையாது, நிறைய துன்பங்களே கிடையாது, நிறைய குழப்பங்களே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒன்று தான். என்ன காரணம்? ஆரம்பத்தில் நமக்கு தவறாக கொடுக்கப்பட்ட ஞானம். எதை பற்றிய ஞானம்? நம் மனித வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளை பற்றிய தவறான ஞானம். ஹலோ, என்ன சொன்ன? மனித வாழ்க்கை பற்றிய தவறான ஞானம் தான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம். இது என்ன பண்ணாங்கன்னா, வெஸ்டர்ன் பீப்புள் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக உடைச்சாங்க. இந்திய மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே, இந்தியாவில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே குறைஞ்சபட்சம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் தெரியும் மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான். என்னது? பகவானை போய் அடைஞ்சிட்டா சுதந்திரம் அடையணுமா? யாரில்லையா அது? அது கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஒன்று புரியும். என்னது? பகவானுடைய திருப்பாதத்தை அடையணும். இப்போ கூட என்ன பண்ணுறாங்க? யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா வைகுண்ட பதவி அடைந்தார், கைலாச பதவி அடைந்தார், ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது போட்டுக்கிறாங்க. சொர்க்க பதவி அடைந்தார் போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் மனித வாழ்க்கை இறுதி குறிக்கோள்னா என்னது? கடவுளை அடைதல், மோட்சம் பெறுதல். மோட்சம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லோருக்குமே தெரிந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தது. எல்லோருமே அந்த விஷயத்தை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க, மோட்சம் அப்படிங்கிறது. இதை திருவள்ளுவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தாதார் இறைவனடி சேராதார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்ல. அப்ப மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னா என்னது? இறைவனுடைய அடியை அடைதல் அப்படிங்கிறத மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது எல்லோருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயமா இருந்தது. இந்த மனுஷ வாழ்க்கை நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார், இதை சரியா உபயோகப்படுத்தணும், சரியா பக்தி செஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் அடையணும். தப்பு செஞ்சா தண்டனை கிடைக்கும், சரியா செஞ்சா புண்ணியம் கிடைக்கும், பக்தி செஞ்சா மோட்சம் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தது. எது வரைக்கும்? ஆங்கிலேயர்கள் உள்ள வர வரைக்கும். இந்த ஞானம் இருக்கிற வரைக்கும் மனுஷன் எப்படி தெரியுமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா? எளிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். ஆனால் சிந்தனை உயர்ந்ததாக இருந்தது. வாழ்க்கை ரொம்ப டெம்பரவரிடா, ஏதோ கொஞ்ச நாள் இருக்க போகிறோம், இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்? ஏதோ நம்மளுக்கு கிடைச்சதை வச்சு சந்தோஷம் வாழலாம். இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு என்ன கிடையாது, பெருசா ஹோப்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. போதும், சின்ன சின்ன வீடு பரவாயில்ல இருக்கலாம், என்ன எவ்வளோ என்ன போச்சு, கூரை வீடு தான் இருக்கலாமே பரவாயில்லையே. தனக்குன்னு பெருசாக மாளிகைலாம் கட்டிக்கணும் அப்படின்னு அப்போ ஆசை கிடையாது. நீங்கள் ராஜாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட பாண்டிய ராஜாக்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பாண்டிய மன்னர்கள் தான் மதுரையை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க. பட் எத்தனை பாண்டிய மன்னர்களுடைய அரண்மனை நீங்கள் பார்க்க முடியும் மதுரையில்? ஒரு பாண்டிய மன்னனுக்காவது அரண்மனை இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் எந்த ஊருக்கு வேணா போய் பாருங்கள், ராஜாக்கள் என்ன பண்ணல, பெருசாக அரண்மனை கூட கட்டிக்கல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துட்டாங்க. கோயில் பெருசாக கட்டினாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியும் வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் பகவான் அடைகிறது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தங்களை ரொம்ப எளிமையாக வச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனால் சிந்தனை மட்டும் எப்படி இருந்தது, ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருந்தது. மனித வாழ்க்கை அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்படி வாழும் வரைக்கும் மனுஷன் நம்ம ஏமாற்றவே முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவான், ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். அவனை வந்து நீங்கள் ஆசை கொடுத்து அவனை ஏமாற்ற முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்முடைய கல்வி முறையை முதல்ல உடைச்சாங்க. எதை உடைச்சாங்க?
கல்வி முறையை உடைச்சாங்க. சுதர்ஷன் இங்கே கவனி, அங்கே ஆரத்தி நீ பார்த்துருப்ப. ஸோ கல்வி முறையை உடைக்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா 2 விஷயத்தை உடைச்சாங்க. 2 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடி யாரும் கிடையாது, இந்த உலகத்தை படைத்தவர் என்று யாரும் கிடையாது, இந்த உலகம் தானாக தோன்றியது. முதல் விஷயம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. 2வது, மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது குரங்கிலிருந்து வந்தது. மனித வாழ்க்கை முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு மறுபடியும் வாழ்க்கை கிடையாது, வாழ்க்கை ஒரு முறை தான். ஆனால் வாழ்க்கை எப்படி வாழு? சந்தோஷம் வாழு. வாழ்க்கை ஒரு முறை தான், சந்தோஷம் வாழு. தப்பு பண்ண யாரும் இல்லடா, கடவுள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, உன்னை யாரும் பார்க்க போறது கிடையாது, உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செஞ்சுட்டு போ. தப்பா செஞ்சாதான் தப்பு, தப்ப சரியா செஞ்சா தப்பே கிடையாது. நல்ல பிலாசபி தானே. இதை நம்மளுக்கு 2 விதமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒன்று டார்வின் தியரி, 2வது பிக் பேங் தியரி. நம்முடைய மூளையை முழுமையாக கரப்ட் பண்ண 2 தியரி நமக்கு சயின்ஸில் சொல்லி கொடுத்த தியரி என்னது? ஒன்று டார்வின் தியரி, 2வது பிக் பேங் தியரி. என்னது டார்வின் தியரி? என்ன சொல்லி கொடுக்குது? மனிதன் குரங்கிலிருந்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? வாழ்க்கை ஒரு முறை தான், மறுபிறவி கிடையாது, கடவுள் நம்மள படைக்கல, நம்ம யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணலாம்? நீ இஷ்டத்துக்கு வாழ். முதல் விஷயம் டார்வின் தியரி. 2வது பிக் பேங் தியரி. பிக் பேங் தியரி என்ன சொல்லி கொடுக்குது? இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது? ஒரு பெரிய வெடியிலிருந்து வந்தது. அதனால இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடி யாரும் கிடையாது, படைத்தவன் அப்படின்னு ஒருத்தனும் கிடையாது, இதை காப்பவன் ஒருத்தன் கிடையாது, இதை பராமரிப்பவன் ஒருத்தன் கிடையாது, நம்மளை யாரும் பாப புண்ணியம் அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ண போறது கிடையாது. அதனால நீ செய்யறதெல்லாம் சரிதான். புரியுதா உங்களுக்கு? நமக்கு தெரியாமலேயே நம்முடைய மூளையில இந்த புத்தியானது, இந்த ஒரு தியரியானது இப்பயும் உட்காந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு புரியாது. இது நல்லா மனசுல உட்காந்தனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாம, கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம எல்லா விதமான தப்பையும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். காரணம் என்னது? யாரும் நம்மளை பார்க்க போறது கிடையாது, நமக்கு எந்த தண்டனையும் கிடையாது, கர்மா கிடையாது, மறுபிறவை கிடையாது, பார்க்குறோம் கிடையாது, நாள் கிழமை கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அப்ப நீ என்ன பண்ணு? உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழு. நமக்கு அதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உன் மனசுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செய்யப்பா, உன் மனசுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செய்யப்பா. மை லைஃப் மை ரூல்ஸ். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காலேஜில் இருக்கக்கூடிய பசங்க, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய பசங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னது? மை லைஃப் மை ரூல்ஸ். செல்லுபடி ஆகுமா? நாளைக்கே நீ வேலைக்கு போயிடுற, கம்பெனியில் போயிட்டு மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவான் மேனேஜர்? எடுத்து உதச்சி போட்டு மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் ஓடி போயிடறான்னு சொல்லிடுவோம். ரோட்டில் வந்துட்டு வண்டியை தாறுமாறாக ஓட்டிட்டு மை ரோட் மை ரூல்ஸ் அப்படின்னா கொண்டு போய் உள்ள ஜெயிலில் போட்டுருவான். ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போறீங்க, டாக்டர் மருந்து எழுதி கொடுக்குறாரு, சார் மை லைஃப் மை ரூல்ஸ், எனக்கு பிடிச்ச மருந்து தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா சாக வேண்டியது தான் இல்லையா? அது வேலைக்காகாது. மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான கேவலமான ஒரு விஷயம். அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இளைஞர்கள், அதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணம்? முன்னாடியும் கிடையாது, பின்னாடியும் கிடையாது, மேலையும் கிடையாது, கீழையும் கிடையாது. யார் தான் இருக்கிறது? நான் 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 மட்டும் தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கேன். எனக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்ய போறேன், எனக்கு எது இஷ்டமோ அதை செய்வேன், அதுதான் சந்தோஷம். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைச்சது நமக்கு? நம்முடைய கல்வி முறையை உடைச்சதுனால, இந்த 2 தியரியினால. பிரபுபாத் இங்க அந்த தியரி தான் உடைச்சு பேசுறார். லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு தமிழ்ல. உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றுகிறது அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும். அந்த புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக இந்த விஷயம் தான் பிரபுபாத் மறுபடியும் பேசுவார். 2 தியரி பற்றி பேசுவார். ஒன்று பிக் பேங் தியரி, 2வது டார்வின் தியரி. 2 தான் அடிக்கடி பேசுவார். நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன், ஏன் பிரபுபாத் இதை பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்பேன். நமக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, இதையே பேசுகிறார் அப்படின்ட்டு. இதற்கு என்ன ரீசன்? மனித வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பத்திலேயே நம்முடைய குறிக்கோளை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? நிர்ணயிச்சுட்டாங்க. என்ன குறிக்கோள் நிர்ணயிச்சுட்டாங்க? வாழ்க்கை ஒரு முறை, படைச்சவன் ஒருத்தன் கிடையாது, உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ செய்டா, பாப புண்ணியம் கிடையாது, சந்தோஷம் வாழ். இது குறிக்கோள் என்ன பண்ணிட்டாங்க? நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லையே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க. ஆனால் இங்கே சொல்கிறாங்க, மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோளை நீங்கள் சரியாக அமைச்சிட்டிங்கன்னா அதன் பிரகாரம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்முடைய குறிக்கோள் எப்போ தாழ்ந்ததாக இருக்கோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பாக பாதிப்பு அடைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம். எப்போ நம்முடைய குறிக்கோள் உயர்ந்ததாக இருக்கோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அதனால் பாதிப்பு அடைய மாட்டோம். அப்போ மனித வாழ்க்கையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னது?
நான் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன், என்னுடைய வேலை என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நாயினுடைய வேலை அதுக்கு தெரியும். மோப்பம் பிடிக்கிறது, ரோடாக ஓடுறது, குறைக்கிறது, இது நாயினுடைய வேலை தெரியும். ஒரு பூனையோடைய வேலை தெரியும். அப்படியே வீட்டில் நல்ல மாதிரி இருந்துட்டு மெதுவாக வந்து யார் இல்லாதப்ப சாப்பிட்டு உருட்டிட்டு போயிடுறது. ஒரு பறவையினுடைய வேலை தெரியும். ஒரு குரங்குடைய வேலை தெரியும். ஒரு யானையினுடைய வேலை தெரியும். ஒரு நரியினுடைய வேலை தெரியும். ஒரு பாம்புனுடைய வேலை தெரியும். அதுக்கு அதனுடைய வேலை தெரியும். பட் மனுஷனுடைய வேலை என்னது? இது எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது. மனுஷனுடைய வேலை என்னது அப்படின்னா தெரியவே தெரியாது. மனுஷன் எதுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கானே தெரியாது. மனுஷனுடைய இயற்கை குணம் என்னன்னே தெரியாது. நம்ம வாழ்க்கை இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அப்போ எப்போ உங்களுக்கு மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிற நிர்ணயம் ஆகலையோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா பாதிப்பு அடைவோம். இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன். அக்ஷய திருத்தியை இப்போ வருது. அக்ஷய திருத்தியை, கனகோபால் பிரபு, அக்ஷய திருத்தியை. அக்ஷய திருத்தியன்னா என்னது? அக்ஷய திருத்தியை தான், அதுக்கு மேலே எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நாள் தங்கமயில் ஜுவல்லரி எடுத்துக்கலாங்க. கடை நல்லா வியாபாரம் முடிஞ்சது, எல்லா ஸ்டாஃபும் ரொம்ப டயர்ட். ஸோ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறாங்க, லீவ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க கடையில். இன்னைக்கு உங்களுக்கு லீவ் அப்படி சொல்லி லீவ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. லீவ் டிக்ளேர் பண்ண உடனே அன்னைக்கு சிசிடிவிலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, செக்யூரிட்டி யாருமே கிடையாது, எல்லா ஸ்டாஃபும் போயிட்டாங்க, கடை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கடைக்குள்ளார சின்ன சின்ன பசங்க, ஒரு 5 வயசு பசங்க, 5-6 வயசு பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கடைக்குள்ளார ஒரு 10 பேர் உள்ள நுழையிறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க கடையில்? ஹலோ, 5 வயசு பசங்க கடைக்குள்ள நுழையிறாங்க, ஒரு 10 பேர் நுழைவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? விளையாடுவாங்க. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு போனால் எப்படி இருக்கும் கடையே? தலைக்கெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க, எல்லாத்தையும் தூக்கி இங்கே போட்டு அங்கே போட்டு எல்லாத்தையும் கச்ச கச்சன்னு பண்ணி வச்சிருவோம். சின்ன குழந்தைங்க. சரி, நம்மளை மாதிரி வளர்ந்தவங்க 10 பேர் தேவையில்லை, 2 பேர் தான் உள்ள போறாங்க. லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஒண்ணுமே அங்கே இருக்காது, எல்லாம் காலியிடும். இதுவே நார்மல் டேல நார்மலாக கடை திறந்துருக்காங்க, அன்னைக்கு சின்ன குழந்தைங்கலாம் போறாங்க. அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் விட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் கடை எல்லாத்தையுமே நாஸ்தி பண்ணி வச்சிருவாங்க. அவங்களுடைய வேலை அப்படிதான் இருக்கும். பட் நம்மளை மாதிரி பெரியவங்க நார்மல் டேஸில் போனால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்? ரொம்ப டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஜூஸ் கொடுத்தா கூட பாதி ஜூஸ் பாதி கிளாஸ் குடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சுப்போம். நான் ஒன்றும் அவ்வளோ தீனி பண்ணுறாங்க கிடையாது சார், நாங்கள் திங்கிறதுக்காக வரல, அப்படியே வச்சிடுவோம். ரொம்ப டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவோம். என்ன ரீசன் திடீர்னுட்டு இந்த பொறுப்புணர்ச்சி வந்ததுக்கு? என்ன ரீசன்? நம்மள எல்லாருமே யார் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? மேல இருந்து சிசிடிவி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. சிசிடிவி பின்னாடி யார் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? மேனேஜ்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ நமக்கு யாரை பற்றிய ஞானம் இருக்குங்க? மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஞானம் இருக்கு இல்லையா? அதனால நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம்? எல்லாருமே ரொம்ப பொறுப்பா பிஹேவ் பண்றோம். தப்பு பண்ணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தா கூட நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்? ரொம்ப பொறுப்பா பிஹேவ் பண்ணும். அப்படிலாம் நடந்துக்க மாட்டோம், பொறுப்பா பிஹேவ் பண்ணும். என்ன காரணம்? நம்மளை யாரோ வாட்ச் பண்றாங்கன்ற ஞானம். இது சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு இந்த ஞானமே இருக்காது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 2 ஞானம் தான் இருக்கும். என்ன ஞானம் இருக்கும்? நான் இருக்கேன், என்னை சுற்றி நிறைய விளையாட்டு ஜாமான் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்தையுமே நல்லா விளையாடலாம், இதெல்லாம் விளையாட்டு ஜாமானும், நான் தான் இங்கே ராஜா, என்ன வேணா பண்ணலாம், இதை போட்டு உடைக்கலாம், தூக்கி போடலாம், விளையாடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு குழந்தை நினைக்கும். பட் நம்ம இருக்கோம்ல, நம்ம பெரியவங்க இருக்கோம் இல்லையா, வளர்ந்தவங்கன்னு சொல்கிறோம்ல, நாம் அப்படி நினைக்க மாட்டோம். நான் இங்கே வெறும் கஸ்டமர் தான், இந்த பொருள் எனக்கு சொந்தமானது கிடையாது. எங்கள் 2 பேரும் யார் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? மேனேஜ்மெண்ட் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த பொருள் யாருக்கு சொந்தமானது? யாருக்கு சொந்தமானது? மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமானது. அப்படின்ற நமக்கு என்ன இருக்கு? ஞானம் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? இந்த ஞானத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கல்வின்னு சொல்லி சொல்றோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்ப குழந்தைகளுக்கு 2 ஞானம் தான் இருக்கு. என்ன ஞானம் இருக்கு? நான் இருக்கேன், பொருள் இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணு. பட் நமக்கு 3 ஞானம் இருக்கு. தன்னை பற்றிய ஞானம் இருக்கு, பொருட்களை பற்றிய ஞானம் இருக்கு, நம்மை நிர்வாகியை பற்றிய ஞானம் இருக்கு. இதைதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இதுக்கு பேர் தான் முழுமையான கல்வின்னு புரிஞ்சுக்கணும். சித்து, அச்சித்து, ஈஸ்வர அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 விதமான கல்வி. இதை நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா,
இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்த உடனே என்ன தெரியுமா பண்ணுறோம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு இயற்கை வளங்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். ரீசன் என்னது, குழந்தையை போல ஞானம். நான் இருக்கேன், என்னை சுற்றி நிறைய பொருட்கள் இருக்கு, என்ன பண்ணலாம், என் இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணலாம், டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். இது ஞானமே கிடையாது. உண்மையான ஞானம்னா என்னது, நான் இந்த உலகத்தில் வெறும் ஒரு விருந்தாளி போல தான் வந்திருக்கேன். இந்த உலகத்தில் இருக்க பொருள்லாம் யாருக்கு சொந்தமானது, நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமானது. நிர்வாகம் என்ன கவனிச்சிட்டு இருக்கு, நான் இங்கே சரியாக நடந்துக்கணும், இல்லை நிர்வாகம் என்னை தண்டிச்சிடும் அப்படின்ற ஞானம் இருக்குல்ல, இந்த ஞானத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கல்வின்னு சொல்கிறோம். ஒரு சின்ன குழந்தை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அது எப்படி தான் இருக்கும், சின்ன குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கும். அது வளர்ந்தாலும் அது அதே புத்தியோட தான் இருக்கும். அப்போ சின்னவனா பெரியவனான்றது முக்கியம் கிடையாது. எவனை பெரியவன் யாரை பெரியவன் சொல்கிறோம், யார் ஒருத்தருக்கு இந்த 3 விதமான ஞானம் இருக்கோ அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பெரியவங்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த 3 விதமான ஞானங்கள்லாம் அவங்க யார் தான், குழந்தைங்க தான். பெருசாக வளர்ந்துட்டானா குழந்தைன்னு சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா 7 கழுத வயசாகிடுச்சு இன்னும் குழந்தை மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கு, அவனை கழுதுன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா, ஏன்னா கழுதைக்கு அந்த ஞானம் இருக்காது. அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க, உண்மையான கல்வி அப்படின்னா என்னது, 3 விதமான ஞானம். என்ன ஞானம், தன்னை பற்றிய ஞானம், உலகத்தை பற்றிய ஞானம், நிர்வாகத்தை பற்றிய ஞானம். சித்து அச்சித்து ஈஸ்வர, இதுதான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. சாஸ்திரமே தான் சொல்லிக் கொடுக்குது. எப்போ நம்ம இந்த 3 விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம், போக்தா போக்யம் பிரேரிதாரம் ச மத்வா அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குது. இதை 3ஐயும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஞானம் சொல்லிக் கொடுக்குது. அப்போ இந்த 3ஐயும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகும், இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்களேன், இந்த 3ஐயும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகும், மனித வாழ்க்கை, மனித சமுதாயமே பொறுப்பாக மாறிடுவாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த உலகம் என்னுடையது கிடையாது, யாருடையது, பகவானுடையது. இந்த உலகத்தில் இருக்க பொருள் யாருக்கு சொந்தமானது, பகவானுக்கு சொந்தமானது. நான் எப்படி இருக்கேன் இந்த உலகத்தில், வெறும் ஒரு விருந்தினரை போல தான் வந்திருக்கேன். நான் என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்தில் ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா கேட்டுட்டு தான் வாங்கணும். எனக்கு சொந்தமானது நான் அப்படி எடுத்துக்க திருட முடியாது. எல்லாத்தையும் நான் பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஞானத்தோடு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. இந்த ஞானத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஞானம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் என்ன கொடுக்குறாரு, ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு. பகுனாம், சொல்லுங்க பார்க்கலாம், பகுனாம் ஜென்மநாமந்தே ஞானவான், அவ்வளோதான். கிருஷ்ணன் இங்க ஞானம் எதை சொல்றாரு, வாசுதேவ சர்வமிதி. இந்த உலகத்தில் நாம் பார்ப்பது எல்லாமே யாருக்கு சொந்தமானது, பகவானுக்கு சொந்தமானது. இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளும் யார் தான் இருக்கார், யாருடைய சக்தி தான், எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி தான். இதுதான் ஞானம் சொல்றார். புரியுதா உங்களுக்கு? நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தேன்ல, இந்த 3 விதமான விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்தேன்ல, இந்த 3 விதமான விஷயத்தை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம், இங்க இருக்கக்கூடிய பொருள்லாம் யாருக்கு சொந்தமானது, நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமானது. கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, யார் சொல்ற, எப்படி சொல்றாரு, இங்க இருக்க பொருள் யாருக்கு சொந்தமானது, வாசுதேவன் சொந்தமானது. அப்ப இதுதான் ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் புரிய ஆரம்பிக்கும். வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் வாழலாம். எப்போ நீங்கள் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் வாழ்கிறீங்களோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும், உங்களால் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஹரிபோல் புரியுது? ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். குறிக்கோள் என்னது, பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு திரும்ப செல்வது நம்முடைய குறிக்கோள். சரி, மனித வாழ்க்கையில் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 3 விதமான ஞானங்கள் என்னது, தன்னை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் இந்த உலகத்தையும் தன்னையும் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது ஞானம். இந்த ஞானத்தை தான் கிருஷ்ணன் சொல்றாருன்னா மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் சொல்றார். மனித வாழ்க்கையுடைய ஆரம்பத்தில் நம்ம இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் இந்த உலகத்திலையும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும், அந்த உலகத்துக்கும் போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள். வெளியில பார்த்தா ஏதோ ஸ்லோகம் இருக்கு, ஏதோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் இதுல பின்னாடி என்ன இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் புதஞ்சிருக்கு. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். வேதாந்த சூத்திரம் எப்படி தான் ஆரம்பிக்குது, முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்குது, அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. மனித வாழ்க்கை எதுக்காக இருக்குன்னு சொல்லுது, கேள்வி கேட்பதற்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. கேள்வி கேட்டாதான் நம்மளுக்கு என்ன பிறக்கும்,
ஞானம் பிறக்கும் இல்லையா? கேள்வி அறிவு தான் நமக்கு ஞானத்திற்கு வழியாக அமையுது. அப்போ மனித வாழ்க்கை எங்கே ஆரம்பமாகுது? கேள்வி கேட்பதுன்னு ஆரம்பிக்குது. என்ன கேள்வி கேட்கணும்? நான் இங்கே உலகத்தில் எதற்காக பிறந்திருக்கேன், என்ன ஏன் படைச்சிங்க அப்படின்ற கேள்வி என்ன பண்ணும்? முதல்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? உங்களுக்கு மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் தெரிஞ்சிடும். குறிக்கோள் தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணலாம்? அந்த குறிக்கோளை நோக்கி உங்கள் மனித வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிக்கலாம். எப்போ குறிக்கோள் நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகாது? டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. டிஸ்டர்பன்ஸ் வராமல் என்ன பண்ணலாம்? மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபுரு சொல்றாரு இல்லையா, முதல்ல உங்க வாழ்க்கையை நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க? சரிப்படுத்திக்கோங்க. பாரத பூமி தே ஹோயிலே மனுஷ ஜென்ம ஜாய் ஜென்ம சார்த்தக கரி. முதல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க சரிப்படுத்திக்கோங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க? கரோ பரோபகார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். நீங்க உங்க வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக்கிட்டீங்க, அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றார். மற்றவங்களுக்கு எப்போ ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? முதல்ல நீங்க டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப எப்போ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நீங்களே ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது? மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. பிளைனில் போகும்போது சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் குறைஞ்சி போச்சுன்னா மாஸ்க் வரும். மாஸ்க்கை முதல்ல நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க, அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுங்க? உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. பிரசாதம் சர்வ் பண்ணும் போது அதுதான். பிரசாதம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எத்திகேட் என்னென்னா, யாரெல்லாம் சர்வ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க முதல்ல சாப்பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? வயிறு நிரம்பிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சர்வ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா சர்வ் பண்ணும்போது எனக்கு பத்தாதோ, எனக்கு இருக்காதோ, ஐயோ எல்லாரும் வராங்களே, இன்றைக்கின்னு பார்த்து எல்லாரும் வராங்களே, பன்னீர் குறைஞ்சிட்டே இருக்கே, சப்பாத்தி போயிட்டுருக்கே, பூரி போயிட்டுருக்கே, கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, ஐயோ இவர் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் வராரு, எனக்கு வருமா வேறு, இப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க? முதல்ல சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக சாப்பிட்ரு வயிறு நிறைஞ்சு போச்சா என்ன பண்ணுவாங்க? அப்புறம் பிரபு ஃபுல்லாக சாப்பிடுங்க பிரபு, எடுத்துகிட்டு போங்க. நீங்கள் வெளில வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும்போது தான் பார்த்து கொடுக்கறது. ஒன்ஸ் வெளில போயிடுச்சுன்னா வர்றவங்க போதும் சாமி எடுத்துகிட்டு போங்க, கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, இதெல்லாம் என்னங்க உங்களுக்கு கிடைக்காது, பெரிய பாக்கியம் உங்களுக்கு. உள்ள நம்ம கேட்டாலும் கிடைக்காது. 2 ஸ்பூன் கம்மியாக இருக்குது பிரபு. ஆனால் மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம், எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க, டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கெல்லாம் கொண்டு போயாச்சு, எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுவோம்? அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கொடுத்து அனுப்பு. இப்படி தான் பண்ணா யுதிஷ்டிர மகாராஜன் வந்து ராஜசூய யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கான். யஜ்யத்துக்கு யாரை கூப்பிட்டான் அப்படின்னா, கூப்பிடக்கூடாதவங்கள கூப்பிட்டான். துரியோதனை கூப்பிட்டான். அவன் ஏற்கனவே வயிறு கபகபான்னு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. துரியோதனை கூப்பிட்டான். வந்து பார்த்தானா, அவன் இந்திரபிரஸ்தை தான் கொடுத்தான் அவனுக்கு. இவங்க ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருக்க, அவன் இந்திரபிரஸ்தம் கொடுத்தான். இந்திரபிரஸ்தம் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு டெசர்ட், வெறும் பாலைவனமாக இருந்தது. அவன் நினச்சான் பாலைவனத்தில் பாவம் பக்கிங் கஷ்டப்பட போகிறாங்கன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டான். ஆனால் என்ன பண்ண, அவங்களுடைய தர்ம செயல்களால் பாலைவனத்தை சோலைவனமாக மாற்றிட்டாங்க. இந்திரபிரஸ்தம் அவ்வளோ ஒரு இந்திரனுடைய ஸ்தானம் போல் அவ்வளோ செழிப்பாக மாறி போயிடுச்சான். இதை பார்க்க வந்தவன் என்ன பண்ணா, துரியோதனன் பார்த்துட்டு மறுபடியும் வயிறு கபகபான்னு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இப்படி இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த ராஜசூய யஜ்யத்துக்கு நிறைய பேர் கிஃப்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய கிஃப்ட் வந்துட்டே இருக்கு, ஊருப்பட்ட செல்வம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணா, யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அந்த கஜானா சாவி இருக்குல்ல, அந்த கஜானா சாவி மேலே தான் கண்ணு யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு. இங்கே வாடான்னு கூப்பிட்டான். கஜானா சாவி கையில் கொடுத்தான். இந்த கஜானா சாவி வச்சுக்கோ, யார் என்ன கேட்குறாங்களோ தானத்தை வாரி கொடு அப்படின்ட்டான். ஏன்னா மற்றவங்க கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு வேணும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம், அண்ணனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நமக்கு வேணும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு எடுத்து வச்சுப்பாங்களாம். ஆனால் துரியோதனன் கொடுத்தா எப்படி கொடுப்பான்? யாரு காசோ போகட்டும், எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. வாங்கி தானம் கொடுக்கறது ரொம்ப சிறந்த தானம் கொடுக்கறது யார் தான் அன்னைக்கு? துரியோதனன் தான். கர்ணன் கூட கிடையாது. கர்ணன் கூட யோசிச்சு கொடுப்பானா? அன்னைக்கு என்ன பண்ணா துரியோதனன்? எல்லாரையும் வாங்க வாங்கிட்டு போங்க, என்னுடைய காசு வாங்கிட்டு போங்க, ஏன்னா நம்ம காசு இல்லையே, என்னுடைய காசு தானே, தூக்கி கொடு. கம்மன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்தான். ரொம்ப சந்தோஷமாக கொடுத்தான். அப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜ் தெரிஞ்சது ஒருத்தனை எப்படி சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறது. அவன் வைத்தறிச்சோட வந்தான். இப்போ எப்படி ஆயிட்டான்? அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான். அப்பா எல்லாத்தையும் கொடுத்து முடிச்சிட்டான் அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன கஞ்சத்தனமா? இந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய செல்வந்தனா இருந்தாலும் அமைதியாக இருப்பார். வந்து ஒரு கூரையில் உட்கார வச்சுட்டு திடீர்னு பார்த்தா 60,000 ரிஷிகள் வந்துட்டாங்க, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடு அப்படின்னு சொன்னாலும் ரொம்ப கூலாக இருக்கார். கூப்பிட்டு வந்துட்டார், துர்வாச முனிவர் கூப்பிட்டு வந்துட்டார். 60,000 ரிஷிகள் வந்துட்டார், எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்தார், வீட்டுக்கு வந்தார். திரௌபதி வீட்டுக்கு உறவினர்கள் வந்திருக்காங்கம்மா. எத்தனை பேர்? ஒன்றும் இல்லை, 60,000 பேர் தான். 60,000 பேர். எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணும்? எல்லாருக்கும் மத்தியானம் லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணிடுமா, நீ பார்த்துக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திண்ணையில் வந்து உட்காந்து ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அந்த அம்மா அடிச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், நல்ல மனைவி அமைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க வீட்டுடைய கடமை எல்லாம். கணவன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணவே தேவையில்லை,
பெருசாக டென்ஷன் எடுத்துக்கவே தேவையில்லை. திரௌபதிக்கு தெரியும், திரௌபதிக்கும் டென்ஷன் கிடையாது. திரௌபதி யாரை கூப்பிட்டா? கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா. டென்ஷன்லாம் யாருக்கு தான்? இப்போ கிருஷ்ணருக்கு தான். நீங்கள் டென்ஷன் எடுத்துருக்கு, உங்க தான் டென்ஷன். எப்போ நீங்கள் டென்ஷன்லாம் கிருஷ்ணர் மேலே போட்டிங்களோ அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்துக்க போகிறார். நீங்களே பார்த்துக்கணும், நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். இல்லை அவர்கிட்ட கையில் ஒப்படைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவார்? அவர் பார்த்துப்பார். என்ன பண்ணலாம்? யார்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம்? கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம், பெட்டர். அவர் எல்லா டென்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணி, எல்லா டென்ஷனும் இருந்தாலும் அவர் ஹாப்பியாக ஹேண்டில் பண்ணிடுவார். பெரிய விஷயம்லாம் ரொம்ப சின்னதாக முடிச்சு போயிட்டார். சண்டை போட வந்து 2 பேரும் கூட்டிட்டாங்க. 2 பக்கமும் என்னப்பா விடலாமா வேண்டாமா? ஆல்ரெடி சங்கெல்லாம் ஊதியாச்சு, என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே, பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கே, அம்பு விட்டுட்டுமா வேண்டாமா? ரெடியாக இருக்காங்க எல்லாரும். இப்போ ஒரு க்ஷணம் ஓகேன்னு சொன்னால் என்ன ஆயிரும்? அடுத்தது டப்பு 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 1000 லட்சம் கணக்கில் இறக்க போகிறாங்க, சாக போகிறாங்க. டென்ஷனான பீரியட். இப்போ சொல்கிறான் இவன், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றான். எவ்வளோ டென்ஷன் ஆயிரும் கிருஷ்ணருக்கு. ஏன்டா உன்னை இவ்வளோ தூரம் கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு இதெல்லாம் செஞ்சால் நீ சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்கிறியா? நீ அட்டி பயலை போடு, சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம டென்ஷனே அவனை திட்ட ஆரம்பிச்சிடும். கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார்? டென்ஷன் ஆகவே இல்லை, ரொம்ப கூலாக இருந்தார். என்ன ஆக போகுது? இப்போ எப்படி வந்து அங்கே விஜய் மாதவ் வந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. விஜய் மாதவ் வந்து காலையில் கிளாஸுக்கு வர சொன்னேன். பிரபு நீங்கள் அவனை விடுங்க, இங்கே பாஸ்கர் பிரபு அவனை விடுங்க, இங்கே வாடா முன்னாடி வா, முன்னாடி வாடா. அவனை காலையில் 8 மணிக்கு கிளாஸுக்கு வர சொன்னேன். ஆனால் என்ன பண்ணுறான்? அவன் ரொம்ப கூலாக வரான். 9 மணிக்கு பிரசாதம் டைம் 9 மணி தானே. அவன் பேர் அஜய், இவன் 9 மணிக்கு வரான். பிரசாதம் டைம் 9. இன்னும் நிறைய பேர் வரவே இல்லை. பிரசாதம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் காலைல சாப்பிடலாம், என்ன போச்சு மத்தியானம் போய் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். எப்படி இருக்காங்க பசங்கள்லாம்? கூலாக இருக்காங்க. இதில் கூலாக இருக்கக்கூடாது, இதில் கூலாக இருந்தால் தப்பு, சோம்பேறித்தனம் இது. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே சொன்னார், கூலாக இருடா, சண்டை போடுறா, சண்டை போட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதனால் நாம் என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கூல் ஹெட்டடாக இருக்கணும். அது எப்போ சாத்தியமாகும்? நமக்கு வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் புரிஞ்சால் கூலாக இருப்போம். இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகிட்டே இருப்போம். ஹே இது சரியில்லை, ஹை சரியில்லை, அது ஹே இப்படி அது இப்படி, எப்போ பார்த்தாலும் டென்ஷனாகவே இருக்கிறது, கத்திக்கிட்டே இருக்கிறது, கோவப்படுறது. எப்போ நமக்கு வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் புரியல அப்படின்னா. குறிக்கோள் என்னது? நாம் ஆத்மா, கிருஷ்ணர் தான் பகவான். நம் வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் அவரை அடையணும். அதற்கான ஒரே வழி என்னதான்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரம் சொல்கிறது தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. உங்களை ஆத்மான்ற விஷயத்தை யாராவது மாற்ற முடியுமா? நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்மா யாராவது மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியாது. இல்லை பகவான் அவரை யாரையாவது மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியாது. இல்லை உங்களுடைய பக்திக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இருக்குல்ல, அதை உங்கள் நாக்கிலேருந்து யாராவது பிடுங்க முடியுமா? பிடுங்க முடியாது. அப்போ ஏன் கவலை? இது 3 இருந்தால் போதும். என்ன இருந்தால் போதும்? பகவான் கிருஷ்ணராகவே இருந்தால் போதும், நாம் ஆத்மாவாகவே இருந்தால் போதும், நம்முடைய வாய் நிறைய பகவானுடைய நாமம் இருந்தால் போதும். மற்றதெல்லாம் செகண்டரி, மற்றதெல்லாம் சரியாக போயிடும். இது 3 இல்லைனா தான் நீங்கள் கவலைப்படணும். அதனால் என்ன பண்ணுங்கள்? மற்ற விஷயத்துக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. எதுக்கு கவலைப்பட்டால் போதும்? இந்த 3 விஷயம் எல்லாம் கவலைப்படுங்க. ஐயையோ நான் இன்னும் என்ன பண்ணவே இல்லை, சரியா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறனே, நான் இன்னும் ஆத்மான்றதுனால உணர முடியலையே, பகவான் பரமாத்மான்றதை நான் இன்னும் புரிஞ்சிக்கவே இல்லையே, அவருக்கு நான் சேவை பண்ணவே இல்லையே அப்படின்ற கவலை இருந்தால் போதும். மற்ற கவலையெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. மற்றதெல்லாமே ரொம்ப தாழ்ந்த இல்லை தேவையற்ற கவலைகள் தான். அதனால் நீங்கள் கிருஷ்ணர் இங்கே பிரபுபாத் ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுக்குறார். மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளை புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா மனித வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறார். இன்றைக்கி மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் சொல்லி கொடுக்கறது யாரும் ஆள் கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க? மனுஷன் ஓடுறான், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓடுறான். காரணம் என்னது? குறிக்கோள் நமக்கு இல்லை. ஒரு பெரிய நதியில் ஒரு 100 கல் தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும்? சலப்பு வந்துட ஆரம்பிச்சிடும். இதே ஒரே கல்லை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? அந்த நதியில் இருக்கிற தண்ணி மெதுவாக அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், கடைசியில் கரை வரைக்கும் வந்து சேர்ந்துடும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பட் 100 கல் போட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று என்ன ஆகும்? ஒரு சர்க்கிளோட இன்னொரு சர்க்கிள் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ அதுபோல் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போ ஒரு குறிக்கோள் இருக்கோ அப்போ நம்ம வாழ்க்கை அந்த ஒரு குறிக்கோளை மையமாக கொண்டு அமைஞ்சிருக்கோ வாழ்க்கை ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போகும். எப்போ நமக்கு 100 குறிக்கோள் இருக்கோ என்ன ஆகும்? ஒரு குறிக்கோள் இன்னொரு குறிக்கோளோட பிரச்சனை ஆகும்போது சேரும்போது தான் அங்கே தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது. அதனால் வாழ்க்கையோடைய குறிக்கோளை முதல்ல என்ன பண்ணுங்க? ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாழ்க்கையோடைய குறிக்கோள் என்னது? பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களையும் பகவானுடைய சேவையில்
ஈடுபடுத்துறது. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.